ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ற போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 குள்ள போய் எப்பா உள்ள ஆஃப் ரோடு. அதான் கார் எடுக்கணும். இல்லை ஜீப் மட்டும் தான் போக போல. வாராய் நீ எங்கேயோ கூட்டிட்டு போறது? இவர் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதானா? எனக்கும் டவுட்டாக தான் இருக்கு. 5-6 ദിവസം കൊണ്ട് റോഡാകെ മാറിയല്ലോ. ഇത് വണ്ടി പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണോ? ഡോക്ടർക്ക് എന്താ സംശയം? നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുങ്ങിയതും ഞെരുങ്ങിയതുമായിരിക്കുമെന്ന്. അവിടേക്കാ നമ്മൾ പോകുന്നത്. എൻ്റെ വീടൊരു സ്വർഗമായിരുന്നു, അതിപ്പോ തകർന്നു കിടക്കുക. ശരിയാക്കി എടുക്കണം, അത് നിങ്ങളുടെ പണിയാ. எனக்கு என்னமோ அவங்க 2 பேரும் சூசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னு தோணுது. ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു തമ്പുരാന്റെ ഓരോ കളികളെ. ஸ்கில் டிரைவிங் அவர் இருக்கிற விதமே சரி. 2 പക്ഷിന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ஒரு கல்ல 2 ഇവിടെ വെടിവെക്കാതെ കിടക്കുന്നു 2 പ്രതികളും. ஆக்சுவலா இவர் எதிர்பார்க்கவே நினைக்கிறாரு. കളി മൂപ്പരുടെ. அவரே வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. அதான் അലക്സ് വർഗീസ് கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. വർഗീസ് ജോസഫിന്റെ ഒറ്റ പുത്രൻ. നിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോടാ പൂതറേ. വിളിച്ചു നോക്കുന്നത് അവനെ നിന്നോട് കിന്നരിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ ഉടലോട് അങ്ങ് പോയനെ. 10,000 അടി താഴ്ച വലിച്ചങ്ങെടുക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട. എന്താ പോണോ? எதுக்குப்பா இங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க? வீட்டுக்கு போறது எவ்வளவு கஷ்டம். போகணுமா? ஐயோ போமா நம்ம இதுல. പഴയ കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ? ഇവരുടെ വീട്ടിക്ക് പോകാൻ തെരിയായിരുന്നു ബുദ്ധി അല്ലേ? എനിക്കറിയായിരുന്നു ഒരാളെ പൊക്കിയ മറ്റവനെ താനെ വന്ന് വീണോളൂ വന്ന്. എത്ര പാട്ട് ഇതോടെ എങ്ങോട്ട് നീ പോണേ? കള്ളു കുടിച്ചു ഓടിക്കാനാണെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്ത്. കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവാടാ. ഉണ്ടോ നിനക്ക്? സന്ദേഹം കേൾക്കറാ. പോലീസുകാര് പിടിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോ തോന്നിയതാ എന്നെങ്കിലും ഇറങ്ങി നേരെ വന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കുത്തി മലത്തണമെന്ന് 2-നെ. പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയെന്ന്. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതാ, ഒരുപാട് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ചില നല്ല കുറ്റം ചെയ്തവൻ എന്നാണേലും അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്നല്ലേ പ്രമാണം? തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവനെ ദൈവം പിന്നെയും ശിക്ഷിക്കുക. അതെന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. അതും മൂപ്പറുടെ ഒരു കളിയാ. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലടോ. അത് ശരി, 2 പേരും കൂടെ പിന്നെ ഒത്തോണ്ടാണല്ലേ? வீட்டுக்குன்னு சொல்லி தான் கூட்டு போயிட்டு இருக்காரு. നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിലോ നീ എടുത്ത് ചാടുവോ? ഈ വണ്ടി ഇനി നിർത്താനേ പോകുന്നില്ല. വണ്ടി വേണ്ട വേണ്ട. വേണ്ട. കേരള இன்னுமே எனக்கு புரியல. கொல்றதுக்கு குடிக்க போறாரானு ஒத்துக்கு குடிக்க போறாரானு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல வச்சிருக்காங்கல்ல.
வெயிட் பண்ண தான் இருக்கேன். போச்சு. வேணாம் வேணாம். அவருக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு அது இது பண்ண முடியும். அலெக்ஸே, நம்ம எடுத்திருக்காரு, அங்க போயிட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்துருக்காரு. சிவா ப்ளீஸ். எடுத்து கேட்டடா அவனை. அலெக்ஸ் கெட் அப். அலெக்ஸ் ரெடி. இது வீடெல்லாம் காமிக்கிறாங்க. அதான். அலெக்ஸே എനിക്ക് അടിക്കുകയും ചെയ്യறாரு, കാപ്പാത്തി വിടുறாரு. Entry. നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും. ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകിയതല്ലേ. என்ன அடி, ஊட்டிலாம் வர்றாருப்பா. കയ്യനക്കാതെ കിടക്കണേ. ചൂടില്ലല്ലേ? ഈ പാത്രത്തിൽ ചൂട് നിൽക്കത്തില്ല. ആ കടക്കാരന്റെ കഞ്ഞിക്ക് ചൂടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഴങ്കഞ്ഞിയാ. ശിവൻകുട്ടി, ഓ വഴിയിലെന്താ ഞങ്ങളെ കളയാഞ്ഞേ? ആ അങ്ങനെ വഴി കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനാണോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്? രണ്ടിടിയും തന്ന് അങ്ങനെ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ മാത്രമാണല്ലേ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തേനെ. എന്റെ ഭാര്യയുടെ മോളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കണ്ടേ? ஐயோ, அவங்க உயிரோட இருக்காங்களான்னு தெரியல. அவங்களுக்கு பக்கத்துல പിന്നെ எடுத்துட்டு നിങ്ങളുടെ போகணும். പേടിയും വെപ്രാളവും കണ്ടപ്പോ തമാശ പോലെ കാണിച്ചതാ. തമാശയായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല. തെറ്റ് മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ല. അന്നും ഇന്നും അത് ഏറ്റു പറയാനുള്ള വലിപ്പം ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മേശയിൽ നിന്ന് പൈസ മോട്ടിച്ചതും അമ്പിളിയെ വെള്ളത്തിൽ തള്ളിയിട്ടതൊക്കെ ഞങ്ങളാ. എല്ലാത്തിനും തുടക്കമിട്ടത് ഞാനാ. സയൻസ് ലാബിന്റെ പണിക്ക് പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിവ് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അധികം ലംബവർഗം സമം. അലക്സാണ്ടർ ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിൽ പോയി 2 ചോക്ക് എടുത്തിട്ട്. പാദവർഗം അധികം இன்னைக்கு இது Oh my goodness. അടപ്പാവി. சரி, ഞാനിപ്പോ വരാവേ. ഇവിടെ എന്തെടുക്കുവാ രണ്ടുപേരും കൂടെ? ஓ இது பார்த்துட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணு. നീ ഇത്രയും പൈസ? ഞാൻ സൈക്കിൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അച്ഛൻ കൊടുത്താ. ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചല്ലേ? എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാ. பாவிக்கலாம், நீங்க திருடிட்டு இந்த பொண்ணை கொண்டுட்டு பழி அவர் மேல போட்டுவிட்டு என்னையா அது? എന്താടാ മാറ അമ്പിളി അമ്പിളി. ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ച പൈസ തൊണ്ടിയായി പോലീസുകാർ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊക്കിയ. എന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അപ്പന്റെ ബുദ്ധി. அண்ணா பாத்துக்கிறாருப்பா எதிராளிய. നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഏത് കോടതിയിലും എന്ന് പറയാം. എന്തിന്? அதான் ஏற்கனவே அவர் போயிட்டு வந்துட்டாரு. എല്ലാം അപ്പുറം ഞാൻ എന്നാ? അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി എന്തിനാ? இவருக்கு அவங்க அம்மா பொண்ணு பக்கத்துல அவங்க உயிரோட இருந்தாங்கன்னா சாரி கேட்க போறாங்க, செத்து இருந்தாங்கன்னா பக்கத்துலயே புதைக்க போறாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. மறுபடியும் அந்த பாட்டு. அவங்க பக்கத்துல புதைக்க போறாரு. உனக்கு அவங்களை புதைக்கணுமா? இவரு தெளிவா இருக்க மாதிரியே இல்லையேப்பா.
ശിവൻകുട്ടി ഒന്നവിടെ നിർത്തി. പോരുമ്പോഴുള്ള ടെൻഷനില് മൂക്കും ജയിക്കും ഒന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ശരിയാ, വെറും കേട് എങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറും? ഇത് മോക്ക് സൈസാവോ? அவர் பண்ற ஆக்ஷன்லாம் அவங்க இருக்கிற மாதிரியே தோணல காமிச்சு பண்றாரு. பாடி ஷாப் கல்லு கடை. கல்லு வந்து ஹாட்டில் இருக்கிற அளவுக்கு வந்து போதையா இருக்குமோ? நிறைய குடிக்கணும் அப்பதான். அது பார்க்க மோர் மாதிரியே இருக்கு. இளநீ அதிகமா குடிச்சா லைட்டா போதை ஆரம்பிடும் தெரியுமா? அது மாதிரி அது ஜாஸ்தியா குடிச்சா அப்படி. ஐயோ, இவர் ஏன் പപ്പ കൂടി பார்ക്കാதான் எனக்கு புரிய മാട്ടേங்குது. എന്താ ശിവൻകുട്ടി കാറ്റ് പോയ പോലെ ഒരു മൂടവിട്ട് വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ? ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാടോ, ഇല്ല ഉണ്ണി? പിന്നെ പറഞ്ഞാ തീരാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ? മ്യൂസിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കോഴി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളൂ. എന്താ അത് പിന്നെ പുള്ളിയച്ഛനെ കെട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏയ് ലത പറപ്പിക്കും. എന്താ ശിവൻകുട്ടി, ഇന്നലെ വരെ സിംഹം പോലെ അലറി വിളിച്ച് നടന്നിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നീ? അതോ ഞങ്ങളോടുള്ള പിണക്ക ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ? വേണേ 2 പെഗ് വാങ്ങിച്ച എന്നിട്ട് പഴയ പോലെ 2 തെറി വിളിയടാ. ഇന്നല്ലാതെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് വേണം ലതയും മോളെയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ്. അത് ശരി, അത് ശരി. മ്യൂസിക് എടുത്ത് പോയതോ? வீட்டுக்கு வராரு. நிறைய பேர் இல்ல பொண்ணோட அம்மா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வராரோ? அம்புலியோட அம்மா வீட்டுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இல்ல இவங்க வீடுதான். நல்லூராரு. എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നടാ ഇത്രയും ദിവസം? എവിടെ കുഞ്ഞെ, നീ എവിടെയായിരുന്നു? என்னாச்சு? എന്താണ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? നീ എവിടെയായിരുന്നു? இதையோ இன்னைக்கு അയ്യോ, എനിക്ക് കുഞ്ഞത് എങ്ങനെ താങ്ങും? இவருக்கு தெரிஞ்சுதான் போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாரமா தானே வரீங்க? ശിവൻകുട്ടി ടെൻഷൻ ആവപ്പെടാൻ നിனைக்கிறேன். പറയടാ, പറ. എന്റെ ഭാര്യ മോളുമായി കിടക്കുന്നത് പറ. നീ പറഞ്ഞില്ലേ അവരോട് സത്യം പറയാന്ന്? പറ. അവരുടെ അച്ഛൻ ആരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറ. നീ കൊന്നതെന്ന് പറ. നീ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാന്ന്? എന്നിട്ടിപ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞറിയട്ടെ അവളുടെ അച്ഛൻ ആരെ കൊന്നിട്ടില്ലെന്ന്. എന്ത് ഭ്രാന്താ നീ കാണിക്കുന്നേ? ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവര് അമ്പളിക്കുട്ടിയെ കൊന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ കേട്ടില്ല. എന്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോയില്ല. ഇപ്പോഴെങ്ങനെ വളരെ സത്യമാണെന്ന്. വഴക്കുണ്ടായതിന്റെ പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് പനിച്ചു കിടക്കുന്ന കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്.
അവിടെ ചെന്ന് കയറിയത് ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ മുറിക്കകത്ത് കയറി കഥ അടച്ചു. ശിവൻകുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോലും തുറന്നില്ല. അവസാനം കഥക് തല്ലി പൊളിക്ക് വരുന്നു. ഈ കണക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ? ஐயோ மருந்து குடிச்சிருந்தாங்களோ? கொண்டுட்டாங்க. லாக் பண்ணி ரூம் லாக் பண்ணி இறந்துருக்காங்க. കുഞ്ഞു പനിച്ചാ മരിച്ചെന്ന്. കുഞ്ഞു മരിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ള വിഷമത്തിൽ ചിലപ്പോ അവള് തൂങ്ങിയതായിരിക്കും. അവനവിടെ കിടന്ന് വഴക്കും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊച്ചിനെ അവളെ കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഞടക്കി. അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ വയ്യേ. ഭാര്യയും മോളും മരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ശിവൻകുട്ടി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശവദാഹം കഴിഞ്ഞ് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ അന്ന് രാത്രി ശിവൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതാ. അടിയന്തരം നടത്താതെ ഇതുവരെ കാത്തിരുന്നു. എവിടെ ഇത്രയും നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവൻ. കള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞേ. എന്തോ ചതിയുണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതിനാ അവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാകത്തില്ല. അവൻ ആകെ നിലതെറ്റി നിൽക്കുക. നിങ്ങളെ കാണും തോറും പ്രശ്നം വഷളാകത്തേ ഉള്ളൂ. വാ, ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം. പൊക്കോ, ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. വാ. அவருக்கு ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு இருக்கு. அவர் தான் சொல்ல போறாருன்னு நினைக்கிறேன். கூட்டிட்டு போறாருல்ல. ഒന്ന് വേഗം വിട്. This man, he has completely lost his mind. Oh my God. ரொம்ப சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப சீக்கிரம். நம்ம லொகேஷன்ல இது தெரிஞ்சு வரும். அவர் வச்சிருந்த பப்பியா? பொண்ணு பப்பி. அப்பா இந்த மியூசிக் உடனே தன்மாத்ரா மியூசிக் மாதிரியே எனக்கு தோணுது. പിള്ളേരെ വഴക്കളിയാ. ஒரு மன்னிச்சு விட போறாரா இல்ல ஏதாச்சும் பண்ண போறாரா? வேண்டாம்.
എൻ്റെ 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 മോളുടെ ജീവനായിരുന്നു ഇത്. ஓ ലച്ചു എന്ന് அந்த പറയും. குழந்தைக்கு അവളുടെ അനിയത്തി തന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് അവളറിയണ്ട ഒന്നും, അവളൊന്നും അറിയണ്ട. രണ്ടിനെയും കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടാനാ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങി. ഇനി എന്തിനാ? പോ പോ. എന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ. അല്ലേ ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യാതെ அவருக்கே தெரியல என்ன பண்ணுவாங்கிறதுங்கிறது தான் சொல்றாரு. எந்த நேரத்துல நான் எப்படி இருப்பேங்கிறதே தெரியலன்னு சொல்றாரு. செம்ம ஆக்டிங் இந்த இடத்துல அவரு. இதான். எப்பா இதுதான் அது. இந்த பீ இங்கே விட்டு போயிட்ட மாதிரி கட்டுறாங்களா? நம்மளையும் இது ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிடுச்சுப்பா. ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? நான் இதுக்கப்புறம் ஒரு படம் பாக்குறதா இல்ல. ஏன் பிளஸி படமா? பிளஸ் படம் இல்ல, லாலட்டன் படம் வந்து இதுக்கப்புறம் பாக்குற மாதிரி ஐடியால இல்ல. ஓ மை காட். ஏன்? ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இவர் படம் எல்லாம் பார்த்தா நம்ம வந்துட்டு பைத்தியம் ஆயிடுவோம் போல இவர் மேல. அப்படி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போ. அதாவது அந்த படத்துல அந்த கேரக்டரா இருக்கிறத விட அவரோட ஃபீலிங்ஸையும் வந்து மத்தவங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்காரு பத்தியா. அதுதான் வந்துட்டு இவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. கிட்டத்தட்ட கடைசி ஒரு அந்த 10-15 நிமிஷம் வந்து அவர் என்ன ஃபீலிங்ஸ்ல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே புரிய வச்சிட்டாரு. புள்ளுக்குள்ள ஏறிடுச்சு எல்லாருக்குமே. ஆஹா, இவருக்கு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு டிப்ரெஷன்ல இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு காமிச்சிருந்தாரு. அது ரொம்ப பயங்கரமான ஆக்டிங் சொல்லி அவனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் நடிச்சதுல ஒரு பெஸ்ட் ஆக்டிங்கா இருக்கும். நான் இன்னும் ஒரு தெரியல, ஒருவேளை நம்ம இது சொல்லுவோம் மறுபடியும் இன்னொரு படம் பாருங்கன்றாங்க. அதாவது நம்ம பாக்குறதுல இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆக்டிங் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா அதாவது அவர் உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு கோவத்தை வச்சிருக்காரு. பட் வந்துட்டு அதை அவரால் காமிக்கவும் முடியல. அதே நேரம் வந்துட்டு அவங்களை கூப்பிட்டு வரணுங்கிறதுக்காக நார்மலாவும் இருக்க நினைக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு 2 மிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஆக்டிங் வந்துட்டு மிரட்டி விட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 ஹவர் வந்துட்டு நமக்கு என்னன்னே தெரியாம போயிடுச்சுல. அதாவது நல்ல சஸ்பென்ஸா இருந்தது எங்களுக்கு. ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லருங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுதான். நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 ஹவர் வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோரி ரிவீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கே வந்து கதை என்னன்னு புரிய ஆரம்பிச்சது. ஆக்டிங் தான் எனக்கு இந்த படத்தை அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது. அதுதான் அந்த கடைசி ஒரு 1/2 மணி நேரம் வந்துட்டு கண் கலங்க வச்சுட்டாரு. அது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு அவருக்கு என்ன எமோஷன் இருக்கோ அது எனக்கு ஏத்துற மாதிரி நான் பாக்குறப்ப எனக்கு ஏறிடுச்சு அது. ஓகே, நமக்கு இப்படி நடந்துச்சா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் அந்த ஜெயில இருந்த ஒரு சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியா, அதுல ஒரு 7 இயர்ஸ் இருந்ததுக்கான இம்பாக்ட் அதை காமிச்சாரு வெளியில. அதுக்கப்புறம் நல்லா ஓகே, இன்னொரு வாழ்க்கை ஒண்ணு வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு வாழ்க்கையை தேடி போகும்போது மறுபடியும் இன்னொரு தண்டனை. ஸோ வந்துட்டு 2 இம்பாக்ட். அது ஒரு இம்பாக்டுக்கு காமிச்சிடலாம். ஓகே, ஒரு இம்பாக்ட்ல இப்படிதான் இருக்கணும். 2 இம்பாக்ட்ங்கிறப்போ ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி இருந்தாருப்பா. எப்படி சொல்றதுன்னா, அதாவது அதாவது என்ன ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி மாதிரி. ஒரு செகண்ட் நல்லா ஒரு இருக்காரு. செகண்ட் நல்லா இருக்க, ஒரு செகண்ட் அவருக்குள்ள இருக்கிறத வந்துட்டு ஆதங்கத்தை வெளியே சொல்ல முடியல. விட்டா அவங்க 2 பேரும் கொன்றுவார் போல. சரி, இருந்தாலும் அவனுக்கு கில்ட் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டானுங்கிறதுனால அடுத்து மன்னிச்சு வர்றதும் பார்த்தாரு. அவங்க சைடுல ஒரு பொண்ணு இருக்காரு அவருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவர் உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு அவ்வளவு குமுறல் இருக்கிறத காமிக்கிறாரு. அதுதான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டா போதும் போல, இதுதான் வந்து கேரக்டர் அப்படி சொல்லிட்டா போதும் போல, அதை வந்துட்டு அதை அப்படியே பண்ணிடுறாரு. எனக்கு வந்துட்டு அவர் உண்மையாலுமே வந்துட்டு ஒரு 7 இயர்ஸ் வந்து சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில இருந்துட்டு 2 பேரும் வந்துட்டு இழந்தா, அதாவது அவங்க ஒய்ஃபையும் பொண்ணையும் இழந்தா ஒருத்தருக்கு என்ன நடக்குமோ அதே மாதிரியே இருந்தது. அவர் பார்த்து நான் மிரண்டு போறேன், ஏன் இப்படி பண்றாரு, இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைமேக்ஸ் சீன் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா உண்மையாலுமே வந்துட்டு ஒரு குடும்பத்தை இழந்து ஒருத்தவங்க வந்து இப்ப நம்மளை வந்து பழி போட்டு பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா வந்துட்டு ஒரு ஆக்டிங் கொடுத்துருக்காரு அதுல. அது வந்து உண்மையிலுமே அப்படிதான் இருப்பாங்க எல்லாருமே. அது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த கடைசி ஒரு டிராமா இருந்துச்சுல்ல, அவர் போயிட்டு அந்த சமாதி கிட்ட உட்காந்துருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கான், அவன் பக்கத்துல நிக்காதீங்க போயிடுங்க. உண்மையாலுமே அப்படிதான் இருப்பாங்க ஊருக்குள்ளலாம். எப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னே தெரியாது. அதை அப்படியே பண்ணியிருந்தாரு. ஒரு மாதிரி மிக்சடு இதாவே இருந்தாரு. அவருக்கே தெரியாது என்ன எப்ப பண்ணுவாங்கிற மாதிரி. ஒரு நேரம் நல்லதா தோணும், ஒரு நேரம் வந்துட்டு இல்ல அவனுக்கு கொண்டு இல்லாங்கிற மாதிரி தோணும். அதை வந்துட்டு காமிச்சது இருந்தா வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சூப்பரான படம் கண்டிப்பா. ஆமா, படத்தை முழுசாவே இவர்தான் கேரி ஓவர் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஆமா. மூவிய. இந்த மூவி வந்து இவரோட ஆக்டிங்ல தான் மேஜரா ரிலே இருந்திருக்கு. ஏன்னா இப்ப ஸ்டோரி சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு 50% வெயிட்டேஜ் கொடுத்து எடுத்துட்டு வந்தாங்களோ, அந்த 1 ஹவருக்கு நமக்கு அந்த சஸ்பென்ஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்கல்ல, அதுக்கு வந்து அந்த ஆக்டரோட ஆக்டிங் வேணும். அந்த அளவுக்கு அவங்க டஃப் கொடுத்த ஆக்டிங் இல்லைன்னா நமக்கே புரியாது. ஆமா.
ஓ! இததான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா? அப்படின்னு நமக்கே வந்து இது ஈஸியா முடிச்சுக்கலாம். இந்த சஸ்பென்ஸ் போய் 1 மணி நேரம் எடுத்தாங்கன்ற மாரி இருக்கும். பட் நமக்கு 1, 1 1/2 மணி நேரம் நமக்கு வந்து சஸ்பென்ஸ் குடுத்துருந்துருக்காங்க. அதுக்கு வந்து அவரோட ஒவ்வொரு ஆக்டிங்கும் வந்து நமக்கு வந்து ம். பயங்கரமா காம்பன்சேட் பண்ணிடுச்சு. ஓ! அப்படின்னு அந்த ரிவீல் ஆகுற மொமெண்ட்ல ஓ! அப்படின்னு இருந்ததே தவிர, இத போய் இவ்வளவு நேரம் எடுத்தீங்க அப்படின்ற ஆமா. மாதிரி இல்லாம இருந்தது. அண்ட் நிஜமா அவரோட ஆக்டிங் வந்து வேற லெவல்ல இருந்தது. தன்மத்ரா வந்து எல்லாரும் நெறைய பேர் ஆக்டிங்ன்றீங்க. இதுல ஒரு போர்ஷன் தான் தன்மத்ரான்னு நெனைக்கிறேன். அப்படியா? ஆமா. லைக் தன்மத்ரால அவரோட ஆக்டிங் இருந்ததுப்பா. ம். அவர் நல்லா இருப்பாரு. ஒரு ஹால்ஃப் வரைக்கும் நல்லா இருப்பாரு. தன்மாத்ரா வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஓ! இது அதுக்கப்புறம். இது 2009, தன்மாத்ரா வந்து 2005. ஓகே. எனக்கு வந்து தன்மத்ரால ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் நல்லா இருப்பாரு. ம். அப்புறம் டிரான்சிஷன் ஆயி கம்ப்ளீட்டா மாறிடுவாரு. ம். இது மாதிரி ஓ! லைக் 2 ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி செகண்ட் ஓகே, ஓகே, ஓகே. இது வந்து எனக்கு ஏன் நான் வந்து இன்னும் இம்ப்ரெஸ் ஆகுறேன்னா, ஒரு செகண்ட் தெளிவா இருக்காரு. அந்த அ நல்ல மனசு எக்ஸென்ட்ரிக் ஆ. போறாரு எல்லாத்துலயும். ரொம்ப நல்ல மனசா இருக்காரு. அப்ப ரொம்ப நல்லவரா இருக்காரு. அந்த டிரான்சிஷன் ஆயி அடுத்து வந்து ஒரு மாரி ரேஜ் ஆகுறாரு. அந்த ரேஜும் அப்படியே ஃபுல்லா ஸ்பிளிட் பெர்சனாலிட்டி அது வந்து ம். செகண்டுக்கு செகண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நிஜமாவே இப்படி இருக்க ஒரு ஆளால தான் பண்ண முடியும். நம்ம எல்லாராலயும் வந்துட்டு இப்ப நம்ம கோவப்படுவோம்ல. நமக்கு அந்த ம். கோவம் தணியறதுக்கே ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். மறுபடியும் நம்ம பாசமா ஃபீல் பண்றோம்னா, அந்த ஆமா. பாசம் ஒரு 1/2 மணி நேரம், ஒரு 1/2 நாள் போகும். நமக்கு அந்த அந்த ஃபீலிங் டிரான்சிஷன் இருக்குல்ல. அது எப்படிதான் ஒரு ஆக்டரா எடுத்துட்டு வராங்களோ, அதனால தான் அவரோட ஆக்டிங் வந்து நெறைய பேருக்கு பிடிக்குதுன்னு நெனைக்கிறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்மே நெறைய பேர் சொல்லுவாங்க. நீங்க பாக்க தான் நீங்க வந்து மோகன்லால் ஆமா. ரொம்ப உண்மையாலுமே பிடிக்க எனக்கு அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும். இருந்தது. என்னய்யா அப்படி நடிக்கிறாரு அப்படின்னு. கடைசியா அந்த அந்த நாய்க்குட்டிய வந்துட்டு லட்சு கிட்ட குடுத்துருங்கன்னு சொன்னாருல்ல. அதுலலாம் ஒரு செகண்ட் உண்மையாலுமே எனக்கு கண் கலங்கிருச்சு. அந்த அளவுக்கு குடுத்திருந்தாரு. அந்த இடத்துல நான் இல்லன்னா வேற கதை. ஆமா. சொன்ன மாரி அப்படிதான் காமிச்சிருந்தாங்க. அவர் வந்த வேகம் வந்து வேற மாரி இருந்துச்சு. அந்த நாய்க்குட்டிய காமிச்சதுக்கப்புறம் அத குடுத்துட்டு, அந்த ஒரு லட்சுக்கு குடுத்துரு. உன் தங்கச்சி குடுத்த மாரி சொன்னாரு. அனியாத்தி சம்திங் ஏதோ சொன்னார்ல. உன் தங்கச்சி குடுத்தாங்களோ, அக்கா குடுத்தாங்களோ குடுத்த மாரி சொல்லி குடுத்துரு. பட் இந்த உண்மைய சொல்றாத அப்படிங்கிற மாரி அது சொல்லியிருந்தாரு. ஏன்னா அவருக்குள்ள வந்துட்டு நான் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டேன். ஒரு ஒரு கொலைக்கு ஒரு தண்டனை தானே. ஆனா வந்துட்டு அது அத வந்துட்டு நான் ஏத்துக்கிட்டேன் அந்த பழிய. நீங்க வந்து என்ன மாட்டி விட்டீங்க. நான் அதுக்கான தண்டனைய நான் அனுபவிச்சுட்டேன். இதுக்கப்புறம் நீங்க போய் ஜெயிலுக்கு போய் என்ன பண்ண போறீங்கங்கிற மாரி இல்லாம, சரி நீங்க திருந்தி நல்லா வாழ்ந்துருங்க. நீங்க வந்து கில்ட்ட ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு வேள பண்ணல அப்டின்னா கண்டிப்பா கொன்னுருப்பாரு. ஆக்சுவலி அவருக்கு வந்து ம். அவருக்கே தோணுது சில சமயம் ஓகே நம்ம குழந்தைங்க செத்துட்டாங்க. ம். குழந்தையும் ஒய்ஃபும் செத்துட்டாங்க. போய் காமிச்சுட்டு அவங்கள்ட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு அனுப்பிடலாம். ஒரு செகண்ட் தோணுது இவனுங்களால தானே செத்து போனாங்க. இவனுங்க இப்ப கொன்னே ஆகணும்னு. ம். இட்ஸ் மோர் லைக் அவரே பேட்டில் தான் ஆமா. பண்ணியிருந்திருக்காரு அந்த ஃபீலிங்க. அவருக்குள்ளயே வந்துட்டு சம்திங் அவ்ளோ டிப்ரஷன் இருக்குங்கிறதுக்கு அந்த ஒரு இது வேற தேனி வேற வந்து சவுண்ட் குடுக்குறது வேற காமிச்சுட்டே இருந்தாங்கல்ல. ஒரு எந்த அளவுக்கு டிப்ரஸ் ஆயிருக்காங்கிறதையும் வந்து சூப்பரா கன்வே பண்ணியிருந்தாங்க படத்துல. அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒண்ணு வந்துட்டு மியூசிக் தான். ஆமா. எனக்கு வந்துட்டு அந்த மியூசிக் வந்துட்டு அப்பப்ப அந்த ஃபிளாஷ்பேக் போறப்போ ஒரு மியூசிக், இல்லன்னா வந்துட்டு இவங்களுக்குள்ள பேசுறப்போ ஒரு மியூசிக் வரும்ல. சூப்பரா இருந்துச்சு அது வந்து எனக்கு அது வந்துட்டு. அது பார்க்கும்போதே வந்துட்டு ஒரு நல்ல வைபா இருந்துச்சு. மோகன் அதாவது சித்தாரான்னு நெனைக்கிறேன். ஒருவேளை இவரு தான் தன்மாத்ரா இருக்குமோ அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுது. ஏன்னா, அந்த ஃப்ளூட் மியூசிக் வந்துட்டு எனக்கு கேட்கும்போது தன்மாத்ரா மியூசிக் மாரியே இருந்துச்சு எனக்கு ஆக்சுவலா. தெரியல அவரு தானான்னு. பட் எனக்கு கன்ஃபார்ம் வந்துட்டு இந்த மியூசிக் கேட்கும்போதெல்லாம் உடனே எனக்கு தன்மாத்ராவுக்கு போயிடுது. உனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆச்சா? இல்ல எனக்கு ஓகே. எனக்கு தெரியல அப்படி. அந்த மேலே விழித்திங்கள்ங்கிற அந்த மியூசிக் வந்துட்டு எனக்கு அடிக்கடி சம்திங் அது எனக்கு வந்துகிட்டே கனெக்ட் இருந்துச்சு. ஆயிடும். டைரக்டர் இவரு தான். மேபி சேம் காம்போவா கூட இருக்கலாம். எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு அந்த மியூசிக் வந்துட்டு எனக்கு தன்மாத்ரா ஃபீல் லைட்டா அந்த மியூசிக் வந்து போன மாரி இருந்தது. இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் கேட்ட உடனே சொல்றோம்ல. அது மாரி எனக்கு தோணுச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த படத்துக்கு. உண்மையாலுமே வந்து சூப்பர் மூவி தான் இது. அது அதாவது நம்ம வந்துட்டு சும்மா ஆஹா, ஓஹோன்னு சொல்ற மாரி இல்லாம, நம்ம நம்ம பர்சனலா வந்து இந்த படத்துல நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க. போய் பாருங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல. இங்கனே நெறைய பேர் சொல்லுவாங்க. இந்த படத்துல பயங்கரமா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த படத்த போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நம்ம கமலஹாசன் படத்துல சொல்லுவாங்க. ம். தனுஷ் நடிச்ச படமே நெறைய சொல்லுவாங்க. ம். தனுஷோட ஆக்டிங்காக அந்த மாரி படம் பார்க்கலாம். அது மாரி இல்ல. அந்த மாரி நெறைய சொல்லுவாங்க. 2 மணி நேரமும் பிரஷர்லயே வச்சிருந்தாங்க. ம். ஆக்சுவலா 1 ஹவர் வந்துட்டு பயங்கர இதா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹால்ஃப் வந்து என்ன பண்ண போறாருங்கிற அந்த ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தது. என்ன பண்ண உண்மையாலுமே போயிட்டு எங்கள அந்த ஃபேமிலி இருக்கா? போய் மன்னிப்பு கேட்க தான் வைக்க போறாரா? இல்ல இல்லாம போயிட்டு அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு போட்டு தள்ள போறாராங்கிற மாரி வந்து ரொம்ப சஸ்பென்ஸா வச்சிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. பயங்கரமா இருந்துச்சு படம். நைஸ். ஓகே. அடுத்த ஒரு நல்ல மூவில சந்திப்போம். பை பாய் பை. பாய்.